بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ 9 مئی کو پشاور کے ریڈیو پاکستان پر ہونے والا حملہ، غالباً یہ حملہ 10 مئی کو تھا لیکن 9 مئی کے کیس کے ساتھ لنک ہے۔ جو یہ حملہ ہوا اس کا مقدمہ تاحال پشاور کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے وہاں پہ چل رہا ہے، اور اس مقدمے میں اب ایک بہت بڑا موڑ آ گیا ہے۔ اس نئے موڑ نے سب کو حیران کر دیا ہے، اور جس طرح یہ سامنے آیا ہے تو ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کیا سچ میں پی ٹی آئی ہی کی ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت کی چلتی کتنی ہے، اور یہاں پہ آخر حکومت کر کون رہا ہے؟ جو یہ کیس ہے، یہ کیس طویل مدت سے چل رہا ہے اور وہاں پر بھی ایک لمبا پروسیس ہے جو چلا آ رہا ہے، لیکن اس کیس کے اندر جو نیا موڑ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اب اس کیس کے اندر جو ویڈیو ایویڈنسز پیش کیے گئے تھے ان کی فورینزک رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی صاحب ان کی شناخت ہو گئی ہے کہ ہاں جی اس ویڈیو میں جو شخص ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی ہیں۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو میں جو شخص ہے وہ تیمور سلیم جھگڑا ہیں جو سابق وزیر خزانہ ہے۔ ایک اور ویڈیو میں جو شخص ہے وہ سابق صوبائی وزیر اعلیٰ تعلیم جو کامران منگش ہیں وہ ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں جو شخص ہے وہ پشاور ہی کے جو پی ٹی آئی کے ضلعی صدر ہیں عرفان سلیم ہے، اور ایک پی ٹی آئی کارکن جو عامر چمکنی ہیں ان کی اس میں نشاندہی ہوئی ہے۔ یہ 5 لوگ ان ویڈیو میں ہیں۔ فرانزک کا کام صرف یہ تھا کہ وہ ان ویڈیوز میں موجود لوگوں کو دیکھے، لیکن بہت سے یہاں پہ جھول ہیں، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان ہے، آپ نے صرف اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے، کاغذات جس طرح پلان ہوتے ہیں ویسے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس رپورٹ کے اندر جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک یو ایس بی تھی، 8 جی بی کی یو ایس بی تھی جو 19 دسمبر کو لاہور پہنچائی گئی، 19 دسمبر 2025 کو۔ جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں وہ ایک سیل شدہ پیک میں یہ یو ایس بی لے کر آئے ہیں، اور یہ جو فورینزک ہے یہ بیسیکلی پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی لاہور میں کیا گیا ہے، کیونکہ پشاور میں اس کی فیسلٹی نہیں ہے، اور یہ کیا گیا ہے جو پشاور پولیس ہے ان کے ایس ایس پی کوارڈینیشن پشاور ان کی جانب سے جو ایک مراسلہ بھیجا گیا ہے اس کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 19 دسمبر کو یہ تمام کارروائی شروع کی گئی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو 16 ویڈیو فائلز موجود تھیں ان میں سے مختلف بیانات تھے، احتجاجی پیغامات تھے، اور عوامی مقامات پر کی گئی ریکارڈنگ شامل تھی۔ ویڈیو نمبر 1 سے 8 تک اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ بالکل کلیئر تھی، یہ 8 ویڈیوز جیسی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ویسی ہی موجود ہے۔ ویڈیو نمبر 9 میں ایک فریم جو ہے وہ جوڑنے کے آثار پائے گئے ہیں، جبکہ اس کا جو ویژول ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا ہے۔ ویڈیو نمبر 10 سے 12 تک جو 3 ویڈیو ہے اس میں لوگو یا کوئی تحریری جو اضافہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ویڈیو نمبر 13 اور 14 میں لوگو، ٹیکسٹ کے اضافہ اور کہیں پر کچھ فریم جوڑنے کی نشاندہی بھی ہوئی ہے، جبکہ ویڈیو نمبر 15 اور 16 میں یہ کہا گیا ہے کہ مرج کیے گئے ویڈیو کو مکس کیا گیا ہے، اس کے آثار سامنے آئے ہیں۔ اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جو 5 لوگ ہیں ان سب کے نام لکھے گئے ہیں کہ جی اس کے اندر عرفان سلیم صاحب ہیں، عامر چمکنی ہیں، کامران منگش ہیں، تیمور جھگڑا ہیں، اور محمد سہیل آفریدی ہیں۔ 19 دسمبر کو جو یو ایس بی گئی تھی، 23 دسمبر کو اس کا پورا پروسیس مکمل کر کے انہوں نے رپورٹ بھیج دی ہے، اور انہوں نے یہ رپورٹ لا کے عدالت میں 10 جون کو پیش کر دی کہ دیکھیں جی یہ وہ رپورٹ ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ پولیس اب اس رپورٹ کے اوپر اپنا آگے کا پروسیس کرے، کیونکہ یہ 5 لوگ اس مقدمے میں نامزد نہیں ہیں۔ تو اب ان کے بعد ان کو جو پروانہ بھیجا جائے گا، جو ایک پورا پروسیس ہوگا، پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، یہ لوگ اس میں شامل تھے نہیں تھے، اب وہ پروسیس ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال کیا اٹھ رہا ہے اور معاملہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ویڈیو میں جو لوگ تھے ان کی فوٹوز جو ہیں وہ لی گئی ہیں انٹرنیٹ سے، کسی بھی بندے کو بلا کے اس کا فریم ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے، اور کچھ ساتھی جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمومی طور پہ ویڈیو اور بندے کا جب فورینزک ہوتا ہے تو وہ اس کی وہاں پہ تصویر لیتے ہیں، لیکن یہ 4 دنوں کے اندر 19 سے 23 دسمبر کے درمیان یہ پورا پروسیس بہت تیزی سے ہوا ہے، جو واضح کرتا ہے کہ صرف ایک شرط پوری کی گئی ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں، وزیر اعلیٰ تعلیم اور بلدیات مینا خان آفریدی ہیں جو اس کیس میں نامزد بھی ہیں،
उनके साथ यहाँ पे वजीर खजाना साबिका तैमूर झगड़ा हैं, फिर जिले सदर इरफान सलीम है, पूरी पीटीआई यहाँ पे बैठी हुई है। इसके बावजूद पेशावर के अंदर एसएसपी जो है वो जाके ये खत लिखते हैं और ये वीडियो भेजते हैं। फिर पीटीआई कहती है कि सुहेल आफरीदी की वीडियो इस मकाम की नहीं है, तो फिर पुलिस ने किस बुनियाद पर ये वीडियो भेजी है? तैमूर झगड़ा कहते हैं कि मेरी तो गाड़ी की वीडियो है, मैं तो मोटरवे पे जा रहा हूं, तो फिर किस बुनियाद पर उनकी गाड़ी की वीडियो भेजी गई है? जो मुख्तलिफ जगहों की वीडियोस हैं, पुलिस ने किस बुनियाद पे भेजी है? फॉरेंसिक का काम सिर्फ ये था कि जो वीडियो आई है और जो ये तस्वीर है, ये यही बंदा है, हाँ जी यही बंदा है, लेकिन क्या ये वीडियो उसी मकाम की है? एसएसपी ने साहब ने जो ये खत लिखा है, तो क्या एसएसपी को इस बात की तस्दीक थी कि यहाँ पे सुहेल आफरीदी ने खड़े होके हमला किया और वो वहां पे मुलव्विस थे, और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि अब चेक करें कि ये बंदा वो है या नहीं? या किसी ने भी कोई भी वीडियो दे दी और एसएसपी साहब जो कि इंतहाई भोले हैं, उन्होंने कहा बस ठीक है हम भेज देते हैं, उनको पता ही नहीं है। एसएसपी साहब भी सब कुछ जानते हैं, पेशावर की पुलिस भी सब कुछ जानती है, और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी जानती है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई नहीं जानता तो वो नहीं जानता, तो वो है सुहेल आफरीदी। या तो उन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर दी हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने गुज़िश्ता 2-2.5 महीने के अंदर इस सूबे के अंदर जो कुछ किया है, उसके ऊपर उनकी आंखें बंद करना यही साबित करता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि बस मैं आंखें ही बंद कर लेता हूं। पहली बात तो ये, पुलिस जो कुछ करती आ रही है, आपके मेहमान गायब होते हैं, आप पुलिस को जवाबदेह नहीं ठहराते, आप इदारों के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन आपकी पुलिस भी सूबे के अंदर है, वो सहूलतकारी करेगी तो बाकी लोग काम करेंगे। पुलिस आपके हाथ में नहीं है। आपके आईजी ने आपके ऐलान के बावजूद विफाक से गाड़ियां ले ली, पुलिस आपके हाथ में नहीं है। पुलिस जहां चाहती है, जैसे चाहती है, नाके लगाती है, जो कार्रवाई करती है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तमाम चीजें माननी पड़ेंगी कि पुलिस कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज, ब्यूरोक्रेसी आप पे कंट्रोल में नहीं है। ये केस अली अमीन गंडापुर साहब, सिर्फ ये केस नहीं बल्कि बाकी तमाम, क्योंकि दाखिल कैबिनेट थी, उन्होंने मर्दान का केस एंड टाइम पे आ गया था, उन्होंने खत्म कर दिया, और ये केस इसको खत्म करना था इसी ब्यूरोक्रेसी ने, इसी आपका जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है उसने, अभी तक वो क्यों चल रहा है? ब्यूरोक्रेसी भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ठीक है खुद को वज़ीर आला कहें, अपनी कैबिनेट कहें, लेकिन अमलन आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, और ये मानना पड़ेगा। आप इसको मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी और इसका फिर कोई हल निकलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं है, जो 6 केसेस हैं। ये बताया गया है कि फिलहाल सिर्फ आपके फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई है, इसके बाद नादरा की रिपोर्ट आएगी, उसमें 50 से 60 लोग मुलव्विस हैं, उन 60 लोगों का नाम आएगा कौन कौन मुलव्विस हैं। सिर्फ यही वीडियोस गई हैं, बाकी वीडियोस में शायद वो बंदे फाइनल हैं। और हमारे जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस केस को बहुत ही ढीला लिया हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई 250-300 केसेस खत्म कराए थे, छोटी नौयत के थे, बड़े थे, 29 संगीन नौयत के केस खत्म कराए, लेकिन 6 केस रह गए थे, और वो 6 केस अभी भी हैं। सुहेल आफरीदी पिछले तकरीबन 2.5-3 महीने से वजीर आला हैं, उन्होंने उन केसों को क्यों खत्म नहीं कराया, या उस केस से मुताल्लिक क्यों सवाल नहीं किया? जो मुतल्लिका महकमा है प्रोसिक्यूशन का, होम के पास आता है, क्यों वहां पे सुहेल आफरीदी कमजोर हैं, पूछ नहीं सकते या पूछना नहीं चाहते? और अब जब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और पुलिस सुहेल आफरीदी को इस केस में नामजद करेगी, तो क्या सुहेल आफरीदी फिर भी खामोशी से बैठे रहेंगे कि बस ठीक है जी, जो आप करते हैं वो करें, मेरे पास तो इख्तियार नहीं है? या सुहेल आफरीदी बतौर वजीर आला कुछ अपना इख्तियार भी इस्तेमाल करेंगे और पूछेंगे इन साहिबान से कि भाई मैं आपका वजीर आला हूं, आप यहां पे थोड़ा सा जवाबदेह बने, कहीं और ना बने, जहां आपका काम है वो करें। गो कि अभी इस केस में कुछ होने वाला नहीं है, जो वाजे है फौरी तौर पे कुछ नहीं होगा। अभी ये जितने लोग नॉमिनेट हैं इनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस वो करेगी, इनको नामजद करेगी एफआईआर में। सब एफआईआर में नामजद नहीं है। तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, सुहेल आफरीदी, इरफान सलीम, ये नहीं है नामजद। फिर ये अदालत में जाएंगे, अपना वकील खड़ा करेंगे, पूरा केस चलेगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन ये एक थ्रेट है, ये एक अदम एतमाद है वजीर आला के ऊपर कि आप ठीक है ऊपर बैठे रहे, हम आपकी ना मानने वाले हैं, ना सुनने वाले हैं, ना आपकी चलेगी सूबे में, आप सिर्फ यहाँ पे बैठे रहें और आपको ये लगे कि आप वजीर आला हैं, बस यही काफी है। ये वाजे हो गया है इस पूरे अमल से कि वजीर आला सिर्फ नाम ही के वजीर आला है, इख्तियार उनके पास नहीं है। जहां कहीं उनका इख्तियार नहीं चाहिए उनको, तो वहां इख्तियार सीएम को दे दिया कि ले जी आप चलाएं, लेकिन जहां पे उनका इख्तियार है वो वाजे कर रहा है कि फिर वो पेशावर के बीच में बैठ के वज़ीर आला को भी एक ऐसे केस में नामजद कर सकते हैं जहां पे उनका नाम ही नहीं था
اور ایک ایسی ویڈیو بھیجی جائے جو شاید وہ دعویٰ کرتے کہ ویڈیو بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ ویڈیو کس نے بھیجی، کیسے بھیجی، وہاں پہ پہنچی، پھر سارا معاملہ ہوا، کیا سوال کر پائیں گے وزیر اعلیٰ؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں یا خاموشی رہتے ہیں۔